Dr. Divya, and good evening to all of you. Let's begin our presentation, and we're going to focus on anger, the contributing factors to anger, and how to manage anger. Now, I have a few questions, and I know all of you are muted. You could use the chat button if you want to, or I can speak for you the answers. Who is in charge of our emotions? That's a big question. Are we responsible or somebody else is in charge of our own emotions? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പം കേൾക്കാറുണ്ട്, അവൻ കാരണമാ, അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അരിശം വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഇത്രയും ട്രിഗർ ആയത്. സോ നമ്മൾ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ ഇൻചാർജ്? ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ബിഹേവിയർ? ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവള് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും റേസ് ആയത്, അല്ലെ ജോലി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ റൂഡായിട്ട് സംസാരിച്ചു, അത് എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്തു, അല്ലെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു, അരിശം വന്നു, എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് തല്ലാൻ തോന്നി. അപ്പം നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മളാണോ റെസ്പോൺസിബിൾ അതോ മറ്റുള്ളവർ കാരണമാണോ? വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. Anger is shown or demonstrated towards others only. It's true or false? മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആങ്കർ കാണിക്കുന്നത്. There are some times people get angry to ourselves or to objects. And the big next question is anger emotion healthy or unhealthy? അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ആ ഇമോഷൻ ഹെൽത്തിയാണ്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. യുവർ ആങ്കർ you control anger before anger controls you. That's very important. Anger is one letter short from danger. ഡേഞ്ചറും ആങ്കറും തമ്മിലുള്ള സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഡിയുടെ ഇപ്പുറം DANGE ആ ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ളത് ആ ഡി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആങ്കറായി. Anger is an emotional state that varies in intensity from mild irritation to intense fury and rage. Mild ആയിരിക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ ഹെവി ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് വരാം, എക്സ്ട്രീം വയലൻസിലേക്ക് മാറാം, പല ലെവലിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. Anger is an emotion characterized by antagonism towards someone or something you feel has deliberately done you wrong. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പർപ്പസ്ലി റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ആങ്കർ ഇമോഷൻ വരുന്നത്. ഇനി എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. Once upon a time there was a husband and wife been married for probably let's say 30 years. So their children are grown up. They are about to retire, and just like any other husband, they had some arguments, and arguments led into a fight, physical fight. And at the end, the wife got so upset and she said that, you know what, I am going to get divorced. I'm done with this life. I'm fed up. Then the husband said, go ahead, you can do whatever you want. I think I'm done with you too. So they both were arguing and quarreling. And at the end, husband said, you take the house, I will move out. Okay, fine. Wife said, take whatever you want to take from this house, the most expensive, I don't care, your expensive watch, your whatever the cash we hid in the house, take everything, I don't care. And then he went inside of the house, he came out quickly and he picked her up, and then he walked out of the house. And she was like, what in the world you are doing to me? I told you to leave and you are picking me and then you are walking out with me. And he smiled and he said, you told me to take whatever I want, the most valuable stuff, whatever I want, right? So I am taking the most valuable thing from this house, and that is you. And they both laughed. They were like, what are we doing like this? So for a few seconds or few moments, the anger controlled them and they just lost it, and they were keep going. At the end, when they realized it, they were like, what for we are fighting? And this is what happens in many cases. People fight, argue, and can't control the anger, and ego plays a big role there.
and they will do things what they should not be doing it. And it's a natural reaction to any kind of threat or danger. Whenever they feel that there is a danger or threat, people react. It's a natural response to that. And it may create very powerful or aggressive feelings and behaviors, which they should not be doing it. And but the time when the threat or attack happens, that's how people react. And the biggest question is anger a normal or abnormal emotion? It is a normal emotion of a person. That's how when a threat or attack happens, people react. It can be caused by both external and internal triggers. So, examples. What can some of the external triggers, like somebody is talking to them loudly, or they did not get what they want from somebody, or their request is denied, or financial issues, or there are a lot more into the external, or like you are standing in a line in the grocery store, people are cutting through. That can cause anger, irritation. Or the other day I was talking to somebody, and then like yesterday I was talking to somebody, and she said she had to wait in the line to vote for like 2.5 hours, and she's getting late for work, and it triggered her anger, and then she was trying to figure out what's going on, and then she was like, why people are so slow, and she said she just was about to lose it. So these are some of the external triggers. What are some of the internal triggers? Internal triggers like നമുക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. ചിലർ അതിനെ ഹാങ്ക്രി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആങ്കറും ഹങ്കറൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഹാങ്ക്രി ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കയില്ലായ്മ, രാത്രിയിൽ ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു, ഉറക്കളച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്സും ക്യാൻ കോസ് ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് anger. And like I said, it's a normal feeling, normal emotion, but how that emotion is expressed, how if that is expressed in a healthy way, and that's how it should be, that's the ideal way of managing anger. Anger can also be due to some mental health issues, like if somebody is going through bipolar issue, somebody is having schizophrenia. Some of those mental health issues can cause anger issues for people. And it could be from their past life experience, tough experience they went through. And people react or respond to situations differently. ചില ആൾക്കാർ ദേഷ്യവും അരിശവും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലർ എന്തുമാത്രം ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ വന്നാലും വളരെ കുറച്ചും കൂടെ കാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ചിലർക്ക് ചെറിയ ഒരു ട്രിഗറിങ് വരുമ്പം തന്നെ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇനി വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ കൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ആങ്കർ? നമ്മളുടെ experiences, current experience, past experience, childhood experiences. For example, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, ഒച്ച സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മുടെ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് അധികം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുമാതിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ രീതിയിലാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മാറി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഈ കോവിഡ് ടൈമില്, ഈ പാൻഡമിക് ടൈമില് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികള്, സ്കൂളില്ല, അവർക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇല്ല, ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, സോഷ്യൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ജോലി, വീട്, എവിടെയും നമുക്ക് ഓവർവെൽമിങ് ഡിമാൻഡ്സ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന പലരും എല്ലാവരും തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഒരുമാതിരി ഒരു 80% ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുള്ളവര്. നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജോലി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടൺസ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ്സ്, ടൺസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്,
ഇതിനെല്ലാം ഡ്യൂ ഡേറ്റ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കണം. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് കം ടു ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് ലൂസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ സം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ കോസ് ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ഡിമെൻഷ്യ ഓർ പല മെഡിക്കൽ ലൈക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് ദേഷ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു കോസാണ് ആൽക്കഹോളും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും. പിന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്. സ്പെഷ്യലി വിമൻ വെൻ ദേ ഗോ ത്രൂ മെനിപ്പോസൽ ടൈം, ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ക്യാൻ ട്രിഗർ ടു ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻസൾട്ട്, ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ആങ്കർ. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്, നമ്മുടെ വർക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാമല്ലോ. The way it is, if we feel that we're not treated fairly among our co-workers, that can trigger anger to us. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആങ്കർ ദേഷ്യമായി, പിന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസറോട് ദേഷ്യമായി, കോവർക്കേഴ്സിനോട് ദേഷ്യമായി, പിന്നെ അത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം ഇവന്റ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. People cannot control anger, they do shooting, they come back to their previous employers and then shooting. സ്കൂളുകളിൽ എന്തുമാത്രം ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നു. ഇത് ഈ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കിടന്ന് അൺഫെയർ ആണെന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ they don't like what other person did, they have the revenge towards the other person, it builds up and then it will end up in violence. അതുപോലെ മറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചെന്നാല്, ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ഫീലിംഗ്, ഷെയിം, അല്ലെ ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ ഈ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടി അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന് അത് അവസാനം അത് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ഇൻ ടു എ ബിഗ് വയലന്റ് എപ്പിസോഡ്. ഈ ക്വിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് ആങ്കർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ഒരു ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ദർ മേ ബി എ ട്രിഗറിംഗ് ഇവന്റ് which can cause some sort of negative thoughts in our inside us, which will lead into emotional responses like fear, shock, anger. All those emotions will be building up, which can lead into physical symptoms: headache, stomachache, high blood pressure, those kind of physical symptoms, and sweating. People pace a lot, and then it will become behavioral response like loud screaming. It can even come to the point that attack to others. Then quickly, if you look at the phases of anger, the reason I want to show this chart, and you can see how anger, a calm person, a triggering event can escalate the behavior. When it is escalating, that's not a dangerous point. It's slowly building up. You can tell by looking at somebody's face, like, they are not smiling. You can see the tension on their face, but they're still not violent or highly hostile. They might snap at, when you ask a question, they'll snap at you. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ക്രൈസിസിലേക്ക് അങ്ങ് വരും. ആ ഹൈറ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ there is no way you can reason with them. അങ്ങനെയുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചെവിയും കേൾക്കത്തില്ല, കണ്ണും കാണത്തില്ല, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ സ്ലോലി അത് റിക്കവറി ഫേസിലേക്ക് വരുവാണ്. they slowly calm down, തണുത്ത് വരും. അവസാനം അതിന് പോസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് ഡിപ്രഷൻ, they regret about what they did. ആ ടൈമിലാണ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം, അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ടു ദം ആസ് വെൽ. ആങ്കർ പല തരത്തിലുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് അനോയിങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതൊരു അനോയിഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് പതിയെ ഹോസ്റ്റലിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നു, പിന്നെ അത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളിലേക്ക് എത്തുന്നു, പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് റേജ് ആകുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റിയാണ്. lot of destructive behavior can happen from that person. Now, how do you know that person is
or a person is getting escalated? Or how do we know that we are getting escalated? How can we identify our warning signs? ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് നടന്നു, ദേഷ്യം ഉണ്ടായി, ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്ത് വൈഫിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അല്ല വൈഫ് ചെയ്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്നൊരു ഹോസ്റ്റലിറ്റിയിലേക്ക് ആരും പോകാറില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂസിങ് സ്റ്റൊമക്ക്, ഒരു കൈയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലഞ്ചിങ് ഫേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഫ്ലഷ്ഡ് ഫീലിംഗ്, ഹെഡേക്ക്, റാപ്പിഡ് ബ്രീതിങ്, pacing. You've probably seen this a lot, like when people get angry, when they don't want to talk, they pace a lot, quietly, silently, but you can tell from their face that they are very unhappy, or they're really they're angry. And then concentration, they can't concentrate. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു you're trying to do even in the house when you're trying to cook something, you can't concentrate. ഉപ്പിന് പകരം വേറെ വല്ലതും ഇട്ടെന്നിരിക്കും, മുളക് ഇടേണ്ടടുത്ത് മുളകിന്റെ അളവ് കൂടി പോകും. കാരണം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം കഥകിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെന്നിരിക്കും, കസേരക്കിട്ടൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തെന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ മാറും. ദെൻ lot of tension in the body parts. ഷോൾഡർ നന്ന ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, കൈകളെല്ലാം നല്ല മസിലെല്ലാം നല്ല മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ റബ്ബിങ് ഹെഡ്, അതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴും ഉണ്ട്, ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹെഡ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്, ആ ടെൻഷൻ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലോലി ആ ഒരു ആങ്കർ തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ലൈക്ക് സ്നാപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഫേസ്. അപ്പൊ അത് പതിയെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സംസാരത്തിൽ ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. then you know that that person is getting angry, or you know that you are getting angry. These warning signs will kind of alert you that you are really getting angry. ഇനി എക്സ്ട്രീം കേസ് വരുമ്പോഴാണ് അബ്യൂസീവ് ബിഹേവിയർ. പറയേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, പറയേണ്ടാത്ത ബ്ലെയിമിങ്, മറ്റൊരാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്തെന്നിരിക്കും. പിന്നെ അത് പതിയെ വയലൻസിലേക്ക് മാറും, ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ബീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറുകയാണ്. പിന്നെ ഡേഞ്ചർ ടു സെൽഫ്, നോട്ട് ഓൺലി ടു സെൽഫ്, ഫാമിലി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, കൺട്രി. നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കാനുണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം മാസീവ് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നു, സ്കൂളുകളില്, ഫാമിലിയില്, ഫാമിലിയിലുള്ളവരെല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ആ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഇത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റിലും ഇമെയിലിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. അവോയ്ഡിങ് സംബഡീസ് ടെക്സ്റ്റ്, പർപ്പസ്ലി നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് പറയാതെ സമയം ബിസി ആയതൊന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇൻ എ വേ യുവർ പാസീവ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ യു ആർ ഷോയിങ്. അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഷോർട്ട് റിപ്ലൈ, വലിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഓർ നോ. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ആങ്കർ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ഓൾ ക്യാപ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ മുഴുവൻ ക്യാപ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല ചിലതുണ്ട് ടു മെനി ഹൈലൈറ്റ്സ്, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്, യെല്ലോ, റെഡ്, അണ്ടർലൈന്, ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പാസീവ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ആംഗ്രി ഇമോജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ ആങ്കർ ടോൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽസിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ നമുക്ക് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യാം. നമ്മള് പിള്ളേർക്കാണേലും അല്ല നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിനാണേലും വായിക്കും, ആ റെസ്പോണ്ട് ഇത് സാധാരണ അയക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. സോ യു നോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആംഗ്രി. Now what happens when anger നമ്മളെ കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ആങ്കർ അഫക്ട്സ് ദ ബോഡി. ഈ ഒത്തിരി ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരോട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയും, കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയെ തന്നെ അത് പല തരത്തിലെ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ എപ്പോഴും ഒരു അൺഹാപ്പി, എപ്പോഴും ഒരു ദേഷ്യം, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വിദ്വേഷം, അരിശം,
പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓൺ തിങ്കിങ്ങിനെ പോലും നമ്മൾ അത് ഈ ആങ്കർ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, the negative consequences are physical health, mental health, mind like never happy, always upset, angry, and stressed. Then emotional health, you can never enjoy things when you're really in that anger, always in that anger mode. നമ്മുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും. ഇറ്റ് അഫക്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ടിങ് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫാമിലി ബോണ്ടിങ്, പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഇതിനെല്ലാം തകിടം വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ആങ്കർ മാനേജ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ആങ്കർ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെയും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയും നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. നല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നെവർ എവർ മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ വെൻ യു ആർ റിയലി ഇൻ ദാറ്റ് ആംഗ്രി മൂഡ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മേ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ. Now, why the anger management is difficult sometimes? നമ്മുടെ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രെയിനിങ്ങും ഇമോഷൻസ് സപ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരാൺകുട്ടി കരയുവാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് തന്നെ, അവൻ കരയരുത്. അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ടെന്നാല് അവളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ കാണാം, അവളങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാനുള്ള, ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം എടുക്കാൻ പാടില്ല, പറയാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു പാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചു. നമ്മുടെ കൾച്ചറ്, നമുക്ക് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആങ്കർ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ വിചാരം എന്തുവാ, ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങ് സപ്രസ് ചെയ്തേക്കുക, ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആങ്കർ. പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓർ അൺസ്പോക്കൺ റൂൾസ് ഫ്രം അവർ സൊസൈറ്റി. നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊസൈറ്റിയിൽ റൂൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒത്തിരി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ റൂൾസ് ഒന്നും അല്ല, അൺസ്പോക്കൺ റൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ മിണ്ടരുത്, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പലരുടെയും ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഐ സെഡ് കാലങ്ങളെല്ലാം മാറി. സ്കൂളുകളിൽ, നമ്മുടെ പള്ളികളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ആങ്കർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമോഷൻ, വി യൂസ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ദേഷ്യമാണെങ്കിലും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര അരിശമുണ്ട്, എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലാനുള്ള വാശിയാണ്, ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ആ ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ കൊച്ചു പിള്ളേര്, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങള് 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സും ഒക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, പിള്ളേരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തല്ലിയാല് ഉടനെ നമ്മളും വന്നിട്ട് നീ എന്നെ തല്ലിയത്, ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം, ഇങ്ങനെയല്ലേ, തിരിച്ച് നമ്മൾ തല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ കാല് എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് ആ ഭിത്തിക്കോട്ട് അടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, കൊച്ചിന്റെ കാല് മുട്ടിയോ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു സ്ലാപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ബീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഹിഡൻ മെസ്സേജ് ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ 2 വയസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ ടെറിബിൾ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്, ഈ ടെറിബിൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലേ. ഈ 2 ഇയറിലെ പിള്ളേരുടെ ബിഹേവിയർ, അത് ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഫോർ ദം, റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അബ്നോർമൽ. So how can it be terrible 2? Then I was wondering, like, what's the best way to say instead of terrible 2? What's a positive way of saying it? അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ടെറിഫിക് 2 എന്ന് കണ്ടു. ടെറിഫിക് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ലൈക്ക് സൂപ്പർ ടെറിഫിക്, അതും ശരിക്കും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു, വൈ ക്യാൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ക്യൂരിയസ് 2? കാരണം അവരുടെ ഏജിലെല്ലാം ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. ഈ ആ പോസിറ്റീവ് വേ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ആ 2 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ച്, ആ 2 അല്ല 3 വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, allow them to express their emotions, allow them to express their anger, their happiness. അവരത് ഫിയർലെസ്ലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ. ഐ ആം സാഡ്, ഐ ആം അപ്സെറ്റ്, ഐ ആം ആംഗ്രി എന്ന് ആ കുഞ്ഞ് പറയാനായിട്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ അത് പെരുമാറാൻ പഠിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു സർട്ടൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള തലമുറ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പം തൊട്ട് തന്നെ ആ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ ആങ്കർ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്
പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Can we go to the next one? After anger management is not about suppressing anger. അതൊരു റോങ് തിയറിയാണ്. നമ്മൾ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു വന്ന മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടണ്ട, സപ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ച് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ കാറ്റ് കയറി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ബലൂൺ അങ്ങ് പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഒതുക്കി വെച്ച് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് നല്ല ബിഹേവ് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങ് ജീവിക്കുക. പക്ഷെ കംസ് ടു ദ പോയിന്റ്, one day it's going to burst. One day we're going to lose our control. And acceptable way, a healthy way, manage the anger. അതാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും. Some of the positive consequences are when we do proper way of handling anger or managing anger. I like to use the word managing anger. What happens? Relationship better, husband and wife relationship, sibling relationship, parents children relationship, friends relationship, employee relationship, all gets better. അവനവന്റെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അവനവന് തന്നെ ഒരു ബെറ്റർ മെന്റൽ ഫീലിംഗ്, ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത്, സെയിം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. ഈ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ബി പി ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലാഫിംഗ് യോഗ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാഫിംഗ് യോഗ, ഐ തിങ്ക് ഐ എം സേയിങ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്, ലാഫിംഗ് യോഗ. അവിടെ at the end of that, people feel a lot better because they use all their muscles, they laugh. It helps the body to relax, tension relax. അതുപോലെ some of the people, what they're trying to do is that even നമ്മുടെ ജോലിയില് പല ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അവരൊരു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ലൈക്ക് പല പേര് കൊടുത്തിട്ട് ചില റൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മസാജ് ചെയർ, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് യൂസ് ദറ്റ് സ്പേസ് ടു റിലാക്സ്. ഈവൻ വീടുകളിൽ നമുക്ക് പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ ഏരിയ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം മൈൻഡ് റീചാർജ് ചെയ്യണം. ചിലർക്ക് റീചാർജ് റൂം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്ന് റീചാർജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. I'm also watching the time. Some of the techniques ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. First of all, self-awareness. If you don't have the self-awareness, how can we practice the techniques, right? Ask ourselves, how do I feel when I get angry? What are some of the warning signs I experience? What triggers me? What are the triggering points for me? So try to understand that warning signs, triggering points. That is the self-awareness. Then learn techniques to calm down before anger gets out of control. Remember that the chart I showed you, like when there is a triggering point, it starts escalates. Don't wait for the crisis point. When it is escalating, that is the time we should start thinking about, let me take some deep breath. The deep breath helps the body helps the muscles to relax, and then the emotions or this strong emotions like anger can be calmed down there. And positive thoughts. Think about the best things rather than the negative thoughts. Like for example, oh my God, it's already 8:30. I'm going to go to work. There will be traffic. There will be road construction, and there will be this. There will be that, and then I will be late for work. So all these negative thoughts build up. So already mind is in that extreme tensed state, and then it can trigger to anger. Then something gets stuck in the traffic. Then you get so upset, mad, and then you walk into work. You're already in that anger and irritated mood. So take deep breath, positive thoughts like, yes, there may be traffic, but it's not the end of the world. I will be fine. I could be late for 5 minutes, but that's okay. Then
try this imagery. That's a very a good technique, can help with anger. When somebody is in the real angry stage or getting that escalation in an escalating stage, think about a best place you want to be there. Each person can have their own, create their own calming imagery scenes. Like I like to always see myself like, sitting in some like a beach with water, because for me water is always calming me down. So water sounds, so, and then flowers, like a garden somewhere, flowers. So pretend you are in a place and you try to close your eyes and do the imagery there. Walking, stretches, exercise, especially when you're escalating with the anger, you go for a walk. That physical activity helps to calm down the anger. Counting, counting like 1 to 10 or 10 to 1. And then it helps to concentrate. And even the little kids, like I've seen my daughter do this with her 2-year-old son. When he's like asking for things and he gets like so loud, she will say that, his name is Isaac. She will say, Isaac, use your inside voice. Then he will then start talking like, okay mama, I want this. She will say count, and he doesn't know how to do 10 9 8, so he will do 1 2 3. So by the time 10 comes, she'll ask, are you okay now, are you feeling better? So I've seen that that helps him, that counting. A quick prayer. I'm sure many of us have like our favorite quick prayer, something we keep it by heart, or സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെ ചെറിയൊരു വചനം മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, that helps us to calm down. പിന്നെ ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മുടെ കാരണന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, think before speak. And that's a great technique. Before you say it out, ask yourself, am I saying something like to upset somebody? Or I'm really angry. Should I say this right now or should I say this later? So think before say something to the other person. Express concerns after becoming calm. You're really angry with somebody. When you're really in that anger mood, or the other person is extremely angry, there's no point of talking. പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു, പണ്ട് നമ്മളെ ഒരു 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 ചൊല്ലുണ്ട്, വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ ചെവിയിൽ വേദം ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആ സമയം നമ്മൾ തത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു തരത്തിലും അത് വിലപ്പോകില്ല. Wait until that person is calmed down, or wait until we are calmed down if you are angry, and then go back to that person and say that, hey, can I talk to you for a few minutes? I would like to say something and this is how I felt. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കാമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ആ പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ടേക്ക് എ ടൈം ഔട്ട്. നമ്മൾ നല്ല അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസരം, ഇറ്റ് കുഡ് ബി അറ്റ് ഹൗസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി അറ്റ് വർക്ക്. വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അല്ലെങ്കിൽ മക്കള്, പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, നല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട, നല്ല അരിശപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഹീറ്റഡ് മൂമെന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടൈം ഔട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുക, കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട് ടു. അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ നമ്മുടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രസന്റ് ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം. നമ്മുടെ വീടുകളിലാണേലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗ്രോസറി മേടിച്ചിട്ടില്ല, ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഗ്രോസറി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, ഇന്നൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഗ്രോസറി ഇല്ല, ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനില്ല, നോക്കട്ടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഒന്ന് വേണേ മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനും കൂടി അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ആൾക്കും അധികം ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടുപേർക്കും അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ദേഷ്യത്തിന്റെ കുറച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കുറയാണ്. സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഹോൾഡിങ് ഗ്രഡ്ജ്. നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാം, അരിശം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ആ ഒരിക്കലും നടന്ന സംഭവം, അല്ലെ ഒരിക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേഷ്യം ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ, ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി kept in our mind. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പ്രീ മാരേജ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അടുപ്പൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞേച്ചും ചിലപ്പം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയും ഭർത്താവും വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്, ഓ അന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കൊട പോലും പിടിച്ച് തന്നില്ല, ഞാൻ ആ നനഞ്ഞ മഴ. അത് ഓരോ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുമ്പം പറയും, ഏത് നേരം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് യു ഓൾവേസ് ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നെ വല്യപ്പൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ അന്നത്തെ ദേഷ്യം അല്ലെ അന്നത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും പിന്നെ അതെപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു റിയലി എൻജോയ്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, ജോലി അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചും എന്താണ് വോട്ട് യു റിയലി ലൈക്ക് ടു ഡു. ചില ആൾക്കാർക്ക് റീഡിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് പെയിന്റിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കണ്ട് അത് സമയം കണ്ടെത്തി അതും ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വളരെ മൈൻഡും റിലാക്സ്ഡ് ആണ്, നമ്മുടെ ശരീരവും റിലാക്സ്ഡ് ആണ്, പ്ലസ് ദർ ഈസ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെൻ വി ഡു ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നമ്മളും എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഡോണ്ട് ലീവ് ദ പ്രോബ്ലം ടു സംബഡി എൽസ്. ലൈക്ക് പിള്ളേരെ നമ്മൾ വെൻ യു റൈസ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലെറ്റ് ദം ഫിഗർ ഔട്ട്. സോ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു, വാട്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫിക്സ് ദിസ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കും, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അവരും പഠിക്കും. സെയിം തിങ് നമ്മളും അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ എവിടെയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. ജോലിയിലാണെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സ്കെഡ്യൂളിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ദെയർ, ഐ cannot go to work on that weekend. But instead, give a solution that I cannot come to work next weekend, but I can pick up another shift another day. Give a solution there. Same thing വീട്ടിലാണെങ്കിലും I cannot do this, but I can do this. Or let's figure out this way. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ടെക്നിക് ഇൻ മാനേജിങ് ആങ്കർ. സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻജോയ് ദെയർ കമ്പനി. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ദ വേ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വയം ആയിട്ട് അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോലി, വീട്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ള ആ കമ്പനി, വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു എൻജോയ് അതർ പീപ്പിൾസ് കമ്പനി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒരു ഇന്റേണലി നമ്മൾ ആ 1% ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അത് ഈ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ ഒത്തിരി സംഭവിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു make them to be a social person. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് കാണുന്ന എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്, ഇമെയിൽ മെസ്സേജും, സെയിം വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫുഡ് റെഡി, കം ഡൗൺ, ഓർ ഇസ് മാം ഫുഡ് റെഡി, ഓർ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് can we eat now, instead of like eye contact, ആ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കിയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ everything goes through I'm not saying everybody is doing it, but a lot of people are, many houses this is happening. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇല്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് അവർ ഇന്റേണലി അങ്ങ് പ്രീഒക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. ദെൻ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോഴും അതൊന്ന് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Positive thinking and positive self-talk. And we're going to talk about this later in another slide, so I'm going to skip this right now. Take care of yourself. നമ്മളെല്ലാം ബിസി ആയിട്ട് എല്ലാം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വയം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഫിസിക്കല്, നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ബ്ലഡ് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സമയത്ത് ഉറങ്ങുക, ഇതെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു. പക്ഷെ സ്വയം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനർജി ടു ഡു ഫോർ അതേഴ്സ്. പിന്നെ അവോയ്ഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി ഈസ് സോ വണ്ടർഫുൾ, വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ, ബട്ട്
once that becomes excessive, once a person gets addicted to that, then what happens is that മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നു പോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഓവറായി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മളുടേതായ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. പിന്നെ എക്സ്ട്രീം നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോവുക എന്ന് കണ്ടാൽ ദെൻ seek professional help. This is the same thing we covered in many places. Changing thoughts is easier than changing feeling. ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ആ ഫീലിംഗ് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് മാറ്റിയാൽ then you can have the right feeling there before that or without that going out of control. For example, like if you are having really a problem about feelings, is it worth for me to fight with this person? If I'm really mad at this person, if I'm really angry with this person, is it worth for me to fight? How this will change tomorrow or day after? So self talk നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് ആണ്. think the best, not the worst things. I am doing the best I can. എനിക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ ലേറ്റ് ആകുമായിരിക്കും, കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ലേറ്റായി, നാളെ തൊട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കാം. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് whatever the time I get there, I'll talk to my manager. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്നേ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാഗ്നിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം. ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലെത്താൻ താമസിച്ചു, ഉടനെ പല പല ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായോ, അല്ലെങ്കിൽ did he go out with somebody else, or I'm sure he's busy in talking politics with other people. So നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തകൾ കൂട്ടി അങ്ങ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് പേഴ്സണലി എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒന്നും ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡിൽ കാണാതെ എവറിത്തിങ് ഈസ് ടേക്കൺ വെരി പേഴ്സണലി. അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും, ദിസ് ഓർ ദിസ്, ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേ ദെയർ ഫോർ us to think. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതിയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് എംറ്റി എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കും, ചിലർ അത് ഹാഫ് ഫുൾ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് വേ to deal with anger, this is my favorite, listen to your inner voice. ഈ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് ഉണ്ട്. ആ ഇന്നർ വോയിസ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഇന്നർ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പറയുന്നതെന്ന് പറയാം. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ്നെസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, യു ആർ ഡൂയിങ് റോങ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മളത് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാലേ ഉള്ളൂ we can listen to that inner voice. Positive thoughts generate positive feelings and attract positive life experiences. ഒരു ചെറിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറയാണ്. നിങ്ങളിന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു, ഞാനിത് പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരിതാണ്. ഒരു ട്രഷർ ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, എൻ്റെ ദേഷ്യം, എൻ്റെ അരിശം, ഇത് പല ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും എനിക്ക്. അപ്പൊ ആ നല്ല നല്ല ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ട്രഷർ ബോക്സ് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുകയാണ്, അത് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ദേഷ്യം, അരിശം, അന്നേരം റിയാക്ട് ചെയ്യുക, സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കസേര തള്ളുക, ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ ഗോയിങ് ടു ആൽക്കഹോൾ, ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസേജ്, ഇതെല്ലാം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗാർബേജ് ക്യാനിലേക്ക് ഇടുക. ഗാർബേജ് ക്യാനിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് കെട്ടി ദൂരെ കളയുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പിക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഗാർബേജ് ക്യാൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ ഗാർബേജ്. പിന്നെ ഹൗ ഡു ഐ ഫീൽ ടുഡേ? ദിസ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ചാർട്ട് വി ക്യാൻ look at and ask ourselves, like, am I excited today? Am I feeling sad? Am I feeling angry? And this chart helps the little children as well. When they don't know how to say they are sad, angry, you show them, how do you feel today? Show me the picture. ഇത് സ്കൂളുകളിലും പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണിത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് then they will say, I am sad. What makes you feel sad? Then we can have conversation. This is the same different kind.
And spirituality and prayer. Prayer is a very powerful tool, and I'm not going to talk much about prayer. Achan already mentioned, like in our all the retreats, we hear all these things. But repetitive prayer, നമ്മൾ കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ കൊന്തയിലെല്ലാം നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീപ്പോൺ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കൊന്ത ചെല്ലി അവസാനം എത്തുമ്പം തന്നെ പല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ റെപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. It helps us to calm down, listen to good messages, good speeches, engage in the spiritual religious activities. This all will channelize our anger in a better way. This I already talked about. Terrible two in children. We mentioned this already. If anger is not managed properly, it can lead into bitterness, guilt, increased stress levels, and lead to anxiety and depression. And this നമ്മൾ proper way to manage ചെയ്ത് you can avoid a lot of mental health issues and even severe medical conditions related to this unhealthy emotions we can manage. These are some of the resources. There are 24/7 hotlines available in case if you experience violence. There are help available. And you can take a look at these famous quotes. Something I really like about is the Aristotle one. Anybody can become angry, that is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and that is not easy, but that can be attainable. I would like to conclude with the story of two wolves. ഒരു Cherokee grandfather was telling a story to his grandchild. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെളുത്തതും ഒരു കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇതിനകത്ത് ആര് വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു, മോൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ആരാ വിൻ ചെയ്യുന്നത്? വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഏഞ്ചൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഉൾഫാണ്, മറ്റത് ഡെവിളാണ്. കൊച്ചു ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡെവിൾ അല്ലേ മുത്തച്ഛ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം അല്ല, ഏഞ്ചൽ അല്ലേ വിൻ ചെയ്യണ്ടേ? ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, റൈറ്റ്? അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ മറുപടി ആയിരുന്നു, അല്ല, ഏത് വൂൾഫിനെയാണോ നീ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വൂൾഫാണ് ജയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഒരു കറുത്ത ചെന്നായും ഉണ്ട്, ഒരു വെളുത്ത ചെന്നായും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ ആരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു, ആരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു, ആരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ ആള് ജയിക്കും. നമ്മൾ ഡെവിളിനെ ഫീഡ് ചെയ്താൽ ഡെവിൾ ജയിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻസൈഡ് us. So don't let anger control us. Let us control the anger. The monsters and angels both are within us. And we have no right to hurt ourselves or others. So Namaki campaign, Stop Violence, we can start now from each one of us. Treat our soul as well as others as sacred. Home for God. Let Spirit bring the light in our hearts. And I would like to conclude by saying that anger is a normal, healthy emotion, but it depends how you manage it. If you manage it in a healthy way, that's the best way of doing it. And different techniques we covered. Identify the warning signs, triggering points, and do physical activity like walking, exercise, reading. Find the hobby. What would you like to do? Don't talk to a person when you're really angry. Talk to the person afterwards by using I message, like, I am angry, I am frustrated, instead of saying that you made me angry. You are, because of you, I am going through this. You just say how you feel. I'm angry, I'm frustrated, I don't appreciate the way I'm getting treated.